نہیں نہیں بیگم، اس بحث و مباحث سے کوئی فائدہ نہیں، بہتر یہ ہے تم بچوں کو بلا کے پوچھ لو. ہاں میں بلاتی ہوں. ہینا ثنا، ہینا ثنا. جی امی. اوہو، کتنی دفعہ میں نے تم لوگوں کو کہا ہے کہ امی نہیں موم، موم کہا کرو. بلکہ میں تم دونوں کا بھی کوئی نک نیم سوچ رہی ہوں. او میرے خدایا، ویسے آپ دونوں کے لیے عرض ہے کہ میرا نک نیم بھی انہوں نے رکھا تھا، یعنی تمہاری امی نے. او آئی ایم سوری، تمہاری موم نے. ورنہ اچھا خاصا جمال تھا میں. جمال تو کہیں نہیں نظر آ رہا. کیا مطلب؟ اتنا بدصورت ہوں میں؟ ارے صاحب، جب میں کالج میں تھا نا تو میرا شمار. قرض داروں میں ہوتا تھا. کیا مطلب؟ اب مجھ پر کوئی قرض نہیں ہے، جتنا تھا وہ سب اتار دیا ہے. ہاں ظاہر ہے جیل میں جا کر تو بڑے بڑے لوگ قرض ادا کر دیتے ہیں. بیٹا آپ لوگ اندر جائیں. ہاں سنو، ہاں ابھی 3 بجے ہیں، ٹھیک 5 بجے تم دونوں ریڈی ہو جانا. بیوٹی کلینک جانا ہے تم لوگوں کا فیس ٹھیک کرانے کے لیے. جی امی، وہ میرا مطلب ہے موم، ہم وہ چکن والے سوٹ پہن لیں؟ اوہو ہینا، تم کیسی باتیں کرتی ہو. وہ جو میں تمہارے لیے ٹراؤزر اور شرٹ لے کے آئی تھی نا، وہ پہن لینا. ٹھیک ہے؟ اوکے، انڈرسٹینڈ؟ اوکے موم. دیکھا آپ نے انداز دیکھا؟ اوکے موم. ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کا تمہیں کچھ پتہ نہیں شوق ہی ہے. بھائی جو ان کا دل چاہتا ہے پہننے دو، تمہیں کیا ضرورت ہے یہ نہ پہنو وہ پہنو، یہ نہ پہنو وہ پہنو. آپ عورتوں کی باتوں میں مت بڑا کیجیے. اچھا بس چپ ہو جاؤ. کیا بات ہے؟ کیا ایک ووٹ بھی نہیں پڑا؟ مذاق نہیں کرے دادا جان، میرا موڈ بہت خراب ہے. ارے یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی تمہاری شکل سے ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہاری ضمانت ضبط ہو گئی. پتہ ہے دادا جان، میری سہیلیاں فر انگلش بولتی ہیں، اور آج انہوں نے کلاس میں میرا بہت مذاق اڑایا. پتہ نہیں کیا کیا کہا. جانتے ہیں کیوں؟ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کو مجھ سے زیادہ انگلش آتی ہے. ارے تو بیٹے، تمہیں تو اس بات پر ناراض ہونے کے بجائے ان پر ترس کھانا چاہیے. بھائی انگریزی کی ٹانگ توڑنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ انگریزی ضرورت ضرور ہے لیکن کمپلسری نہیں ہے. یہ نہیں کہ انگریزی نہیں بولی تو فیل ہو جائیں گے. بھائی انسان جو بھی زبان بولے اس پر عبور ہونا چاہیے. ہاں خدیجہ، اپنے دادا سے کہو زبان پہ عبور ہی نہیں، قابو بھی ہونا چاہیے. تم کونے میں بیٹھ کے بیچ میں ضرور بولنا، میری بات کاٹنے کے بجائے آلو کاٹو. اچھا چھوڑے نا دادا جان، یہ دیکھیں میں نے انگلش میں ایسے لکھا ہے. ایسے؟ کیسے؟ ایسے مطلب مضمون لکھا ہے. لاؤ لاؤ لاؤ. ہاں ہاں ہاں. ارے واہ واہ بھائی، تمہاری ہینڈ رائٹنگ تو بھائی بہت عمدہ ہے. واقعی دادا جان؟ ہاں ہاں دیکھو نا، یہ پورا ایسے کیپٹل میں لکھ دیا ہے. چلو اس نے کیپٹل میں کچھ تو لکھا، اور آپ اپنی نوکری کے زمانے میں کیپٹل میں کوئی اسمال پلاٹ بھی نہیں لے سکے. شکر پڑیا کی پہاڑی پہ مل رہا تھا ایک پلاٹ، اگر لے لیتا تو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا جاتا اور وہاں سڑک بنا دی جاتی. ہاں پھر آپ کے ماں باپ ہم سے شکایت کرتے کہ بھائی ہماری بیٹی کو سڑک پہ لے آیا. لے آتے، یہ کام تو نہیں کرنا پڑتا. بھائی اس وقت تمہاری دادی ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. دادا جان اچھا آپ یہ دیکھیں. جانے عالم صاحب. کون؟ اچھا تو اب ہم کون ہو گئے؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ غالباً ہمارا گھر وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اب آ گئے ہیں تو پورے آ جائیے، بلکہ بیٹھ جائیے. جی شکریہ بہت بہت. جانے عالم کمال کرتے ہیں آپ، گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسے کہتے ہیں. یہ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعا خیریت سے ہوں. آپ چائے پئیں گے یا ٹھنڈا؟ نہیں نہیں بہت شکریہ. ادر میں چائے پی کر آیا ہوں گھر سے، کیونکہ میں ٹھیک 5 بجے چائے پی لیتا ہوں. اچھا تو پھر آپ روز آ جایا کریں 5:15 بجے. جانے عالم بہن نہیں آئی؟ نہیں ایکچولی وہ بیوٹی کلینک گئی ہوئی ہے. کیا کوئی
इलाज चल रहा है। जी नहीं, वो जरा फ्रेश होने गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्रेश होने गई। बस मैंने आप लोगों से आने का वादा किया था, इसलिए चला आया। अब इफ़ यू डोंट माइंड, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि मतलब मेरा कहने का मकसद ये, दोस्ती तो हो गई है ना हमारी और आपकी, आप पहले करते क्या थे? ना पूछे तो अच्छा है। क्यों, ऐसा क्या करते थे? अरे छोड़े साहब, किन की बातों में आ रहे हैं आप? अरे हम बिजली के महकमे में मरकज़ शिकायत में थे, वहीं भर्ती हुए और वहीं रिटायर हो गए। ये क्यों नहीं कहते निकाला गया हूँ? खबरदार गुलशन बेगम, हम निकाले नहीं गए थे, खुद इस्तीफा देकर आए थे हम। मगर ये रिजाइन क्यों किया था आपने? ये बड़ा दर्दनाक वाकया है जनाब। एक रात एक साहब 2 बजे अपनी शिकायत दर्ज कराने आए। हमने उनसे कहा कि भाई जाओ, आ रही है। तो क्या वाकई फौरन आ गई? हाँ, वो जाने के लिए मुड़ा और आ गई। क्या बिजली? अरे नहीं भाई, नींद। पर थोड़ी देर बाद एक अफसर की आवाज आई, उठिए, घर जाके सोइए। अब इसमें हंसने की कौन सी बात है भाई? सॉरी 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 सॉरी, मैं दरअसल ये पूछना चाह रहा था कि आप शिकायत दर्ज करते करते थक तो नहीं जाते थे? अरे इसमें थकने की कौन सी बात है? नौकरी थी हमारी, लोग 20 दफा शिकायतें सुनाते थे, हम 20 दफा सुनते थे। हाँ। फिर? बस भाई साहब, ये तो वहाँ ऐसी ऐसी सुनते थे कि कुछ ना पूछो। ला हौल वला कुव्वत। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ, दादा घर पर नहीं है। दादा कहीं बाहर गए होंगे। हाँ, तुम फिक्र मत करो, दादा तुम्हारे 1 घंटे से पहले नहीं आएंगे। तुम बेफिक्री से खुली फिजा में चहलकदमी कर सकते हो। वैसे दादी हम कोई दादा से डरते थोड़ी ना है। नहीं टोनी? हाँ तो और क्या। और ये एक बात बताइए, ये दादा जान का जुल्म आखिर हम कब तक सहेंगे? हमें आजादी कब मिलेगी दादी? खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। वो करें जुल्म तो सरकारी है, हम करें फरियाद तो गद्दारी है। उनका खून खून, हमारा खून पानी है। दीवाने हो तुम लोग। तुम्हारे दादा तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी बेतरतीब जिंदगी से तंग है। उन्हें तुम दोनों की कितनी फिक्र है, तुम्हें इस बात का एहसास है? अरे दादी जान, 2 दिन से नजर बंद है हम। एक मुलाकात नहीं है हमारी। क्या मतलब? मतलब ये कि गुज़िश्ता 2 दिनों से हम कमरे में बंद हैं और आपने हमें पूछा तक नहीं। चलो पूछ लेते हैं, क्या हाल है मेरे बच्चों का? क्या बूदो बाश पूछे हो पूरब के साकिनों। हाय हाय, तुम दोनों की तबीयत आज खासी दीवानी हो रही है। जी 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 दादी, वो भी दीवानी गालिब। अरे कमबख्तों, दीवानी नहीं, दीवाने गालिब। दादी, किस्सा मुख्तसर ये है कि आज हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं और हमारे दादा जाने कि उन्होंने हम पे पाबंदी लगाई हुई है। जाओ मेरे बच्चों, जाओ खेलो, मैं देखती हूँ कौन रोकता है तुम दोनों को। भाई बात सुनो, मगरिब से पहले आ जाना, मैं उनको समझा लूंगी, उसके बाद की मैं जिम्मेदार नहीं। तो दादी जान, हम जाएं? हाँ जाओ बेटा जाओ, मगर एक बात और सुन लो। जी जी। मगरिब से पहले पहले आ जाना, वरना फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं। हाँ दादी, मुझे पता है, मगरिब से पहले आ जाएंगे, आप बेफिक्र। मगरिब से पहले आ जाना। अरे क्या बात है भाई, क्यों नहीं चल रहा ये? हाय, यही तो बात है, जरा सी थपकी मिल जाए तो बड़े से बड़े नाकारा चल पड़ते हैं। अब देखे, आज इस रेडियो को थपकी मिली, चल पड़ा। अगर यही थपकी इसे पहले मिल जाती ना, तो आज दौड़ रहा होता ये। ला हौल वला कुव्वत।
देखिए क्या जमाना आ गया है। एक जमाना था कि रेडियो से एक ठुमरियां बजा करती थी, और आज ठुमके बज रहे हैं, ठुमके। तनवीर, वकार, तनवीर, वकार। जी दादाजान। माशाल्लाह। भाई सुना है कल आप लोगों ने बड़ी उम्दा क्रिकेट खेली। जी। हैं? ये कोरस में बात ना करें, सोलो सोलो जवाब दें। हिदायत साहब को जानते हैं आप? शिकायत आई है वहां से कि आप दोनों में से किसी एक ने शॉट खेला और उनकी डिश की सेटिंग बॉल लगने से खराब हो गई। बेचारों को पिछले 24 घंटे में मजबूरन लोकल चैनल देखने पड़ रहे हैं। सच सच बताओ मियां, बात क्या है? दादाजान मैं आपको बताता हूँ, ये टोनी बैटिंग कर रहा था। ये हारने पर या जीतने पर? दादाजान बल्लेबाजी कर रहा था, बैटिंग कर रहा था। इसने इतनी जोर से शॉट करा कि उनकी डिश तोड़ दी। मैं सही कह रहा हूँ। क्यों मियां? तुम समझ रहे थे कि डिश स्पॉन्सर हुई हुई है कि आप डिश पे बॉल मारेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे? नहीं दादाजान, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक्चुअली वही कि मैं बैटिंग कर रहा था तो सामने मेरे सना खड़ी हुई थी। सना मुझे मुसलसल बोले जा रही थी कि और इसी और ने हमारे बैट्समैनों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हाँ, लड़कियां देखकर क्रिकेटर्स के हाथ से बैट और कोच के हाथ से क्रिकेटर्स निकल जाते हैं। हाँ। दादाजान मुझे तो खतरा है कि ये कहीं सना के इश्क का पेशेंट ना बन जाए। देखो मियां, क्रिकेट पेशेंट्स का गेम है, पेशेंट्स का नहीं है। खबरदार जी। जो आज के बाद तुम में से कोई रोमांस के चक्कर में पड़ा, नहीं समझे? अगर हमें तुम में से किसी की भी शिकायत मिल गई ना तो ऐसा बाउंसर मारेंगे कि तुम्हारा सर फोड़ के रख देंगे। जाओ अपने कमरे में। जाओ अपने कमरे में। सुन नहीं रहे दादा क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे भी कह रहा हूं। जी जी जी।